सब तो पहला परम पिता परमेश्वर उन्होंने चरणों च अरबां खरबां बार डंडौत वंदना। उन्होंने प्यारिਆਂ ਦੇ चरणों च जिन्हों ने समय समय ते आके साडे भुले भटकिਆਂ ਨੂੰ जो जीवन का असल मनोरथ है प्रभु प्राप्ति उस पासे ज्ञान दे के तोरिया। सारे गुरुआं पीरां दे चरणों च दस दा मत्था टेकना, आई संगत के चरणों च मत्था टेकना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज शुक्रवार मैं सिर्फ परमात्मा का गुरु महाराज का संगतां का धन्नवाद करनी आया, क्योंकि आप बुधवार कथा की सी। एक तो जिहड़े पुत्र सपुत्र कपुत्र उन्होंने ते तीजा एपिसोड तो दूजा जिहड़ा गुरु महाराज दे 50वीं गद्दी दिवस ते कीता सी। वो मैं तां कीता सीगा क्योंकि बुधवार कीता सी, वीरवार नूं मेरी सर्जरी सीगी। वो कहंदे सी 2 वीक दे तो बोल नहीं होना, काफ़ी प्रॉब्लम है, मुड़ नहीं होना, तुर नहीं होना, इदां उदां। फिर मैनूं सी मैं पहलां ही कर दियां, पर यह भी चलो रब का धन्नवाद है, संगतां का धन्नवाद है, गुरु महाराज का धन्नवाद है कि कल मेरी 4 घंटे सर्जरी सी, लंबी सर्जरी सी धौण की। तो वो नहीं क्योंकि श्रिंक हुई सी, स्टेंट पा के तां चकनी। फिर 2 हफ्ते वो कहंदा तेरी धौण इधर तां खिच पई रहनी, अकड़ी रहनी आ। देखो रब किड्डा वड्डा आ। संगतां दियां गुरु दियां अरदासां बलेसां किन्नियां वड्डियां हुंदियां। कल 7:15 7:30 तो नहीं स्टार्ट की सी, तो सवेरे तो 11:20 ते 11:30 ते फिनिश हुई। अज 11 बजे उन्हें छुट्टी दे दी। 2 घंटे बाद उन्हें जो चेक किया, क्योंकि घंटे 1.5 घंटे बाद मैनू सुरत आई। फिर बाद 2 घंटे बाद मैनू कहते भी थोड़ी थोड़ी धौण माड़ी माड़ी हिलाई जिन्नी कि तू मुड़ा सकना। चलो अज लाए की गच पाया। तो जो उन्हें मुड़ाई वो कहते सी उन्नी क मूड़ी जिन्नी कि तेनों पेन ना होवे या खिच ना पवे। इधर जो मोड़ी तो मैं पूरी मोड़ दी, इधर नूं भी मोड़ती। तो वह हैरान हो गया। वो कहते भी असी अज तक नहीं देखा भी 2 हफ्ते लगते होंगे तो पूरी मोड़ने नूं। इधर नूं ऐ मोड़नी आ, इधर नूं मोड़नी आ, इधर साइड नूं मोड़नी, ऐ मोड़नी, सारा कुछ नहीं कराया। तो नर्सां भी कहंदियां, डॉक्टर भी हैरान आ, कहंदे ये किद्दां हो गया। मैं कहा एक होर डॉक्टर आ वो करदा, कहंदे वो किहड़ा। मैं कहा रब, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो मरिया नूं भी जिहदा करदा। सर्जरियां सुरजरियां तो कुछ नहीं गया। सो मैं धन्नवाद करना, क्योंकि बहुत ने मैसेज आई जाते, फोन आई जाते आ। फिक्र है सारी संगत जदों तुहाडा प्रेम हुंदा सारिआं नाल, फिर सारे तुहाडे नाल प्रेम करदे। तां ही कहीदा सारिआं नूं हर एक दे नाल प्रेम करो। प्रेम ना ही रब की प्राप्ति होनी है। गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। सो हमेशा ही यह कोशिश करो तो हरेक की हमदर्दी, तरस, दया, फिर रब तुहाडे ते उही तरस दया करदा। जो असी बीजते हैं जिहा बीजे सोलने कर्मा संदरा खेत, जो बीजते हैं उही फिर साडे जीवन दे विच आउंदा। सो मेरी धौण की भी मैं चलो हास्य की भी कर दिंदा है। हो सकता वो घर कोई मेरा पंगा पिया हो। चलो मेरे फादर कोल दे सके रैसलिंग करते, साढ़े घर च मीट मूट का ज़्यादा चलता सगा। तो एक मेरा चाचा जी सब तो छोटा चाचा महिंदर, वो भी बहुत ज़्यादा शौकीन सी इंग्लैंड च। बाकी सारे इंग्लैंड च सी, 4 चाचे ताए। तो वो जिदा जो हुण इंडिया आना, उन्हें कहना देसी मुर्गा लभ के आ पिंडों। वो उदों हुण पिंडा च जा जाके पूछना भी मुर्गा बेचना। उन्होंने हुंदा चलो ये पैसे वाले, उन्हें वाधू ले लेने 5-10 रुपये। तो सानू हुंदा भी मिलना चाहिए। चलो ले आना,
लिया के फिर हुण मैं ही उहदी धौण धूण वड्ढणी ते सफाई करनी ते मीट चाची बनाउंदी हुंदी सी। चाची मेरी बिमला, चाचा मेरा लागे ही पिंड पिया नगज्जा पिंड आ साडे पिंड तो 2-3 मील ते पै जांदा। वो भी जैलदार आ। फिर ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸਪੈਦ ਪੋਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਹਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਗੱਜੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਆ। तो उत्थे ही गुस्से हो गया, कहता जे देव ने नहीं जाना तो जाओ लै जाओ, जिन्होंने लेना, मैं ब्याह ही नहीं कराना। मैनू चक के लैके गया नाल। खैर मैनू चेता है सारा। 5-6 साल का सी मैं। तो उन्हें कहना भी देव नूं भी मैं भी घुलदा सी भी इहनूं कौली वधिए मीट दी देई। चाची जी नूं इह हुंदा सी भी चलो भी चाचे दे 1-2 डंग होर सर जाणगे, नहीं तो फिर कुक्कड़ लियाउणा पैना, बनाउणा पैना, आ जे वो। तो उन्हें तो मैनू माड़ी जी तरी पा के तो कुक्कड़ दी धौण धूण जी एक दी उदां दी पा देनी, हड्डी जी, होर कोई नहीं दां मीट नहीं देना। तो चलो वो मैं धौणा वड्डियां भी बहुत, धौणा खादियां भी बहुत। अच्छा मैं की कीता एक दिन ना, मैं कहा ये काम सूत नहीं भी दौड़ा भज्जा मैं फिरदा, कुक्कड़ भी पिंड चों लभ के लियाउणा, वड्ढना भी, करना भी, सारा पाप भी, सारा मैदा, मैनूं कख नहीं। मैं छोटे हुंदे ते थोड़ा मजाकिया सुभाਅ दा सीगा। तो चवारे ते चाची ने आउणा सी, उत्ते किचन सीगी, तो थल्लियों गंढा गुंडा लैके उत्ते नूं आउंदी, तो मैं देख लिया चाची आउंदी आ। तो साडे कोठे तो ना 3 घर छड्ड के गा गुरद्वारा साहिब आ, ਉੱਚਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਦੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਆਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੜਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਵੱਢੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੁੱਕੜ, ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। महाराज मैं तो इन्ना क खाना, चलो इन्ना क मैनू लगे, बाकी इन्हें सब नूं लगे। वो चाची मेरे खड़ी पीछे सुनी जाए, फाहे आने तू इदा तू इदा। मैं क्या की होया चाची, तू गुस्से सी? सॉरी हैं। मैं क्या कहती तू इदा ही करता हूँ? मैं क्या आहो, मैं तो हर बारी अरदास इदा कट के बैठदा, तू इदा कदे करदा? मैं क्या मैं चाची इदा ही करना। हुण दस कुक्कड़ भी तुसीं लियाउने, मैं पिंडों दौड़ा भज्जा फिरदा, वढ़दा भी मैं ही, पाप भी मैं ही लवां, ये कोई गल थोड़ो, जिहड़ा खावे वो पाप लवे। कहंदी तैनूं भी दिंदी? मैं कहा इन्ना क दिंदी, एक धौण जी दिंदी आ, उन्ना क मैं नाल तेरे, वो भी मैं कहा आ, उन्ना क मैनूं लगे, बाकी सारा तुहानूं लगे। वो डर गई बहुत ज़्यादा। वो सारे इदा, वो तो पहले तो सोचते मैं सिगड़ा जिहा है, जो मैं बोलदा है वो पूरे हो भी जाते हैं, जो मैं कहता सी बचपन तो ना सुते सिद्ध भी वो हो जाते हैं, जेड़े मन करके। ये तो मैं मजाक करता सी, ये थोड़ा होना सीगा, ये तो मैं जान के शुगल करता सीगा। तो उहदे करके डरदे हुंदे सी भी ये मस्त जिहा आ, पिंड च भी मैनूं महंत सददे आ, ते ये सुते सवै किसे नूं जिदा असीस दे दे, तेरा भला हो जाऊगा, रब कर दू तो हो जाए। मैं माड़ा नहीं किसी का करता हुंदा, चंगे लिए मैं कर दिंदा हुंदा। वो चाचा जी ने दस दिता, देवा अरदास करदा इदा इदा। चाचा जी मैनूं थल्ले सद लिया, कहंदा घबराइयो चाची बहुत ज़्यादा। चाचे ने सद्या, कहंदे देव तेरी चाची शिकायत लाउंदी। मैं चाचा जी नूं अख जी मारती इदा, फिर मैं शुगल कीता। मैं कहा चाचा जी हुण तुसीं इंसाफ करो, कुक्कड़ मैं लियाउणा सारे पिंड चों लभ के, चलो पैसे तुसीं दिंदे आ, वड्ढदा भी मैं आ, इन्नी मेहनत करदा ते मैनूं चाची इन्ना क तरीफ आउंदी है ते एक माड़ी जी वो धौण जी देंदी है। फिर हुण मैं दस भी मैं क्यों लवां, जे तां मैनूं वधिया मिले, कम से कम मैनूं तीजा हिस्सा तां मिले ना, आपां 3 जणे आ, फिर तो मैं सारा भार चक्का, मैं कदे इदां चक्का। चाचा जी चाची फिर कहं तू इन्ना ही दिंदी है? कहंदी ये मंग लिया करे। वो कहंदा इनका तो मंगना आ, तेरा फर्ज आ देना है ना।
ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵਿਆ ਵੀ ਉਹ ਧੋਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਜਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਐਪੀਸੋਡ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਂ ਐਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਟੂਈ ਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਵੈਲ ਬੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀਗਾ। ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰਚਾਰਜ ਪਵਾਈ ਜਾਣੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਪਵਾਈ ਜਾਣੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਈਫ ਨੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਸੌਖਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਦਇਆ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਅਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਾ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਲਬਰਟਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਕੈਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 74-5 ਦੇ ਵਿੱਚ, 5-6-7 'ਚ। ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੜੀਅਲ ਆ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੱਲ ਕਲਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੜਬ ਮਲਵਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ 3-4 ਸਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੇਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਅੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਹਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮੈਕੈਂਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਫੋਨ ਫਾਨ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਫਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਹਿ ਲਓ,
भी केयर नहीं की। फिर जो ज़्यादा वध गया हॉस्पिटल गए, वो इन्ना ज़्यादा खराब हो गया भी कलियां हड्डियां ही रह गई, मां सारा गिर गया। वो कहते भी ये वढाउणी पैनी है। फ्राइडे नूं वढाउण आए वढण, वो हट गया मुंडा, कहता मैं नहीं वढाउणा। वो कहते भी हुण तेरी मर्जी, ऑप्शन तो कोई है नहीं, क्योंकि हुण तो सारा कुछ ही झड़ गया। असीं जिन्नी ट्राई कर सकते कर लई है, नहीं तो गांह गांह वध के लत्त वढणी पऊगी। सोमवार तुसीं डिसाइड कर लो, फ्राइडे की गल है। तो मैनू भैन का फोन आया भी भाई तैनू रावी का पता लगा? मैं कहा नहीं। कहते ਉਹਦੀ तो इदा इदा पैर वढना आ। मैं कहा अच्छा। सदाई ने मैं कहा दसिया ही नहीं। चलो महापुरखों को अर्ज बेनती करते, तो कहती कर लो। चलो मैं सैटरडे उन्होंने फोन किया, उन्हें फोन चक्या, जिद्दां बोलदा हुंदा ओ दे बाग ओ किद्दां बड़े चिरां बाद कीता। मैं कहा आहो बड़े चिरां बाद कीता। तो मैं कहा रावी का मैनूं पता लगा। तो कहते आहो, कहता यार बहुत औखे हो गए, कहता लत्त वढनी आ। अज कहते कल कहते ही फ्राइडे ने मन्निया नहीं रावी, हुण कहते ऐतवार नूं सोमवार नूं वढनी। तो मैं कहा तू फोन ना कीता, तैनूं पता आ आपां चलो महापुरखों को अरदास बेनती करते। मैं कोई पाठ भजन अरदास बेनती करता। मुरे मैं कहता सोमवार नूं वढनी आ, हुण कर ला जो करना। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਹਣੇ ਜਿਹੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੰਦਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਹੀ। ਖੈਰ मैं पहली उस इंसान की इन्नी भज के बेनती की। महाराज के रूम से जाके मैं बहुत बराग भी किया। मैं कहा महाराज ये इदा ही कह लो भी मेरी दोस्ती का वास्ता है, मेरा दोस्त है। मैं बहुता नहीं त्या तुकदी, अपने लिए तो वैसे ही नहीं। महाराज मंगदा तुसीं मंगण तो बिना ही बहुत दिता है। बिन बोले सब कुछ जानता कि अगे की जे अरदास कि अगे अरदास करें, उन्होंने पता नहीं इनू की चाहिए है। पर चलो हजे साड़ी जो बिरती नहीं बनी होंगी उदों फिर सानू वो चीज़ मंगनी पैंदी है। पर जदों तुहाडा कनैक्शन बन जाता फिर मंगण की लोड़ है। उन्होंने नहीं पता, पिता नूं नहीं पता हुंदा पुत्त नूं की देना। मैं एक बार बाबा जी अर्जन सिंह को बेनती की। मैं कहा जी मैनू समझ नहीं आती, सारी संगत चलो मेरे थ्रू ही बेनती करती तुहाडे को, किसी ने घर लैना, घर च मूव होना, कार लैनी आ, आग्या लैनी आ, इंडिया नूं जाना आग्या लैनी आ, किते होर जाना आग्या लैनी, कम लभना आग्या, हर चीज़ च ते तो आग्या मंगदे आ। आई डोंट नो ये भी जिद्दां वो ठीक लगदे मैनूं, चलो हरेक चीज़ आ, पर मैं नहीं कदी इदां कीता। मैं जो करना मैं कर लैना भी मैं इदा गलत आ। फिर मैनू इदा लगता भी यार मैं कदी नहीं आग्या किसी चीज़ की लई। मैं सीधी अरदास करके भी महाराज जे ठीक है तो हो जाए, नहीं ठीक है तो नहीं हो जाए। मैं कहा मेरी तो आ होंदी अरदास हरेक काम च, जे महाराज मेरे लिए ठीक है तो कर मिल जाए चीज़, या मैं कर लवां, जे नहीं ठीक तो नहीं ठीक। तो मैनू बाबा जी ने बहुत सोहना आंसर दिता। कहते वो भी ठीक है, तू भी ठीक है। कहते तेरा बलीव बहुत स्ट्रोंग है रब ते, जो तेरा बलीव इन्ना आ फिर तुसीं उह ते छड्ड के करदे आ तो काम सही होने ही होने आ। उन्हां ते बलीव नहीं स्ट्रोंग हजे हैगे। वो जिन्हें जे बिना आग्या तो कर लैण, उन्हां नूं वहम पै जाना सी आग्या दे साडा पंगा पैना। जदों मन च ही आ भी पंगा पैना तो पंगा पै जाना। सो उन्हां दी उही ठीक है, तेरे लिए तेरे वाले ठीक है। सो हर एक दी आपो अपनी अवस्था हुंदी आ। सो मैं अपने लिए जो रब नूं ही मंग लिया, हुण इदों बाद आ की, हुण इदां कह लो भी जे तुसीं राजे बन जाए तो हुण तुसीं सिपाही थोड़ो बनते फिरोगे भी मैं सिपाही बना दो, हौलदार बना दो। जे तुहानूं रब ने एडा रुतबा दे दित्ता, तुहाडा अनुभव कराता, तुहाडी हर गल अरदास सुणदा, फिर तुसीं होर तुसीं की फिर मंगते फिरोगे, दूजियां वांगू कहंडियां मंगते फिरोगे। चलो ये मालकी, मैं कहा चल कोई नहीं, मैं दूजियां लई जरूर करदा, क्योंकि उन्हां दे हजे कनैक्शन नहीं बने हुंदे, उन्हां लई करनी पैंदी।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਰੱਬ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਅਮਰ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਰਾਕ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਆਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਰੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀਕ ਦੇਖਿਆ, ਵੀਕ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੈਨਸਡੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲ ਸੁੱਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੌਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁੜਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਾਲਮੀ ਗਲ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਤਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਐਪੀਸੋਡ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਅਸਲ ਬੰਦਗੀ ਉਹੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦਇਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਫੋਟਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਟਕਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਪੰਡਤ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ
ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਹੋਣੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਸੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀਗੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਾਈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ? ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੂਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ 2-4 ਰੁਪਈਏ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਯਾੜ ਜਿਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ 2-4 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਤੂਲ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਮਰਾਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਡੇ ਪਰਵਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਭਿਖਾਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਆ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੀਸ ਗੰਜ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਵੀ ਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਪਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੈਣਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੜਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਦੇਵਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੇਰਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਭਜਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰੱਬ ਦੀ
ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਭਜਨ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਛਾਣੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਆਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਭਜਨ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 68 ਸਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜੀ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਇਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਪੀ, ਆ ਯਾਰ ਹੋਰ ਫੀਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੈ, ਰੇਂਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੀਮ ਲੈ ਲਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਹ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲਾ, ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲਓ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੀ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਚੱਲ ਲੈ ਪਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉੱਦਾਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੂਸ ਜਾਸ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀਵੀਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, 2-4 ਦਿਨ ਛੱਡਣੀ, ਫੇਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁਲਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੁਲਾਈ। ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਚਲ ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਆਹਾਰ, ਵਿਚਾਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੀਆ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਯਕੀਨ। ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਹਾਰ, ਵਿਹਾਰ, ਵਿਚਾਰ, ਵਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਕਿ ਬੇਅਕਲਾ ਆ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਐਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੋਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ, ਦੇਖ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹਿਰਨ ਲੱਗ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੂਹਣੀਆਂ ਪਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਨ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਬਾਹਲੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਲ ਦੂਲੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮੋਟਰ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਤਾ ਵੀ ਲੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਊਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਚ ਬੂਝ ਕੇ ਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੇ 4-5 ਐਪੀਸੋਡ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਲਾ, ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਧੋਖੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਆਕੜਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ $200-400 ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਰਸਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹਵਾ ਕੱਸ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 3 ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੁੱਟਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਭਿਓਂ ਘੁੱਟਦੀ, ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਊਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ। ਦੂਜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਰੈਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, $10,000 ਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿਮਲਰ ਹੀ 1500 ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਲੈਣ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1200 ਤਾਈਂ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਾਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੈਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹ 1200 1250 ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਊਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੱਜਦੀਆਂ ਜਾਂ 40-50 ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਧੁਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੀ ਕੀ ਕੰਪੈਕਟ ਜਰਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਫਿਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 1500 ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10,000 ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, $10,000 ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਵਿਆਜ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਜ਼ 6 ਘੰਟੇ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਠੀਕ ਆ। 1500 ਦੀ ਜੇ 1200 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾਵੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਉਹਨੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਲਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਦਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।